सत श्री अकाल जी। आप सब जी का स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब पंजाब दे उत्ते। अज आपां तुहाडे सामने लैके आए हाँ एग्रीकल्चर की नैक्सट वीडियो। ये वीडियो बेसिकली राजे ऑन डिमांड आई है। किसी स्टूडेंट ने डिमांड की सी कि सर एक तो रेगूलेशन वगैरह बारे दस दो, जिमें कि तुहानूं पता ही होगा भी हरी क्रांति सीगी अपने कोले आई, जिमें ब्लू आई तो ब्लैक वगैरह है ना, गोल्डन वगैरह आप सारिਆਂ ਦੇ बारे पढ़ांगे। तो सब तो इंपोर्टेंट बन जाती है तुहाडे सामने ग्रीन रेवोल्यूशन। ये बारे आप डिटेल च पढ़ांगे। इस तो इलावा किहड़ी स्टेट प्रोडक्शन दे विच अगे है जां फिर वर्ल्ड वाइड किहड़ी कंट्री अगे है, उहदे बारे भी जानकारी प्राप्त करांगे आप अज दी वीडियो दे विच। इस तो इलावा एक डिमांड होर बहुत ज़्यादा आ रही सी कि सर लैंड मेजरमेंट के उपर तुसीं एक वीडियो बना दो, तो जल्दी मैं लैके आऊँगा वो उपर भी एक वीडियो जिहदे विच आपां पूरी डिटेल च पढ़ांगे कि लैंड नूं मेजरमेंट करन दे किहड़े-किहड़े यूनिट ने, किहड़े-किहड़े इंस्ट्रूमेंट यूज हुंदे ने, सारा कुछ आपां डिटेल च पढ़ांगे। तो वीडियो नूं एंड तक जरूर देखियो। जे वधिया लगूगी तो लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ, तो जिहड़े बच्चे चैनल ते नवें ने राजे चैनल नूं कर लिओ सबसक्राइब। चलो स्टार्ट करते हैं आपां अज दा टॉपिक। अज आपां करन जा रहे हैं एग्रीकल्चर की नैक्सट वीडियो। अपने कुछ मिसलेनियस टॉपिक रहिंदे आ जिहड़े कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी इंपोर्टेंट रहणगे। अज दी वीडियो च मैं छोटे छोटे 2-3 टॉपिक कंबाइंड कीते आ राजे। ये सब तो पहला आपां रेवोल्यूशन वगैरह बारे पढ़ना, जिमें अलग अलग जिहड़ियां क्रांतियां आईयां सीगियां, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो गई, चाहे वाइट हो गई, चाहे येलो हो गई, चाहे गोल्डन हो गई, इन्हां सारिਆਂ बारे आपां पढ़ांगे। तो जी ग्रीन हैगी राजे तो सब तो इंपोर्टेंट हैगी है, क्योंकि ये बेसिकली ज़्यादातर रिलेटिड हैगी अपने एग्रीकल्चर के नाल, इस करके ये पेपर वास्ते सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट बन जूगी। चलो ये बारे पढ़ते हैं, आप ग्रीन रेवोल्यूशन बारे पढ़ते हैं भी। ये सब तो पहली जी चीज़ पढ़ने वाली है, ये स्टार्ट कदों हुई सी। बेसिकली इनू मन्निया जाता है अराउंड 1966 ते 67 के अराउंड की हुई सी, ये स्टार्ट हुई सी। ठीक है, तो ऑप्शन के विच जे 66 पिया होया तां भी राइट आंसर है, 67 पिया होया तां भी राइट आंसर है। ठीक है, तो 1966 ते 67 की आ जाऊगा, इहदा पीरियड आ जाऊगा जदों कि ये स्टार्ट हुई सी। इस तो बाद सैकेंड ये बारे जी मेन इंपोर्टेंट गल हैगी है राजे, ये फादर पूछ लेंदे आ। जे तो वर्ल्ड वाइड पूछणगे, इंटरनेशनल लैवल ते पूछणगे, वो सीगे नॉर्मन बरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बरलॉग की सीगे इहदे फादर सीगे। अच्छा, कई बार मैं एक पेपर चैक किया वो भी पूछा गया, वैसे डायरैक्टली यही पूछा जाता फादर कौन है, पर एक बार पूछा गया कि जो नॉर्मन बरलॉग सीगे वो कित्थों बिलोंग करते, किहड़ी कंट्री नूं बिलोंग करते हैं। तो यह भी याद रखना राजे, यूएसए नूं बिलोंग करते हैं वो। इत्थों भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है, क्योंकि जिन्ने भी हुण पुराने पेपर है उन्होंने यही पूछा जाता कि वर्ल्ड वाइड फादर कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो हो सकता है कि थोड़ा जिहा ट्रिकी बनाने वास्ते पेपर नूं एग्जामिनर ये पूछ लवे कि जिहड़े नॉर्मन बरलॉग हैगे वो किहड़ी कंट्री नूं बिलोंग करते हैं, यूएसए नूं बिलोंग करते हैं। इस तो बाद तो तुहानूं सारिआं नूं पता ही होगा राजे, फादर इंडिया दे विच फादर कौन ने, MS स्वामीनाथन जी ने। ठीक है जी, ये हैगे अपने ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता इंडिया लैवल ते। इस तो बाद आपां गल करते हैं ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ आई सी राजे, ये बेसिकली डील करती सी प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस। दो फसलों के नाल इन्हें ज्यादातर की किया, डील किया वीट ते राइस के नाल। पर मैं क्वेश्चन भी पाया सीगा, अगर मोस्टली पूछा जाए या मेनली पूछा जाए कि मेनली फसल किहड़ी सीगी, तो कणक सीगी इहदे विच। ठीक है, जिन्हों आपां वीट कह दिंदे आ। अगर दोनों दे विच पूछा जाऊगा तो राजे वीट मेन है, अगर नहीं पूछा जाता तो जिहड़ियां फसलां पूछियां जाणगियां उहदे विच वीट एंड राइस दोने आ जाते हैं। हुण इहदे विच होया की सीगा, बेसिकली पहला की सीगा अपने कोले ना अनाज वगैरह नहीं हुंदा सी, आपां नूं बाहरों मंगवाउणा पैंदा सीगा, क्योंकि अपने कोले जिहड़ी सीड दी वैरायटी सीगी वो इन्नी वधिया नहीं सीगी, तां ही अपनी जिहड़ी प्रोडक्शन हुंदी सी वो घट हुंदी सीगी। ठीक है, तो फिर अपने जिहड़े MS स्वामीनाथन जी ने की कीता, इन्हां नूं सद्दा दित्ता कि तुसीं इंडिया दे विच आओ साडे। ठीक है, उस टाइम ये सीगे अपने मंत्री सीगे, इन्हां ने कहा भी तुसीं साडे इंडिया दे विच आओ। इन्हां ने इत्थे आके एक्सपैरीमेंट वगैरह कीते। तो इत्थे जिहड़े अपना मेनली जिहड़ी चीज़ यूज हुई है राजे, उहनूं कह दिंदे आ हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी HYV, इहदी फुल फॉर्म पूछी जाती है बार बार। हाई यील्डिंग वैरायटी जिहड़े सीड्स सीगे वो मतलब कि यूज करने की सलाह दी गई किसानों नूं। जदों उन्होंने ये यूज किए तो प्रोडक्शन के काफ़ी फर्क पिया, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हो गया, अपनी प्रोडक्शन वध गई। तो ये होए कित्थे सीगे यूज, बेसिकली 3 स्टेटां हैगियां, पंजाब, यूपी ते हरियाणा। तिन्ने की करते हैं अपने इहदे नाल डील करते हैं। पंजाब इहदे विच मोहरी सीगा, सब तो अगे सीगा।
ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ 3rd 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ 1st ਈਅਰ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, 2nd ਆਇਆ ਸੀ, 3rd ਆਇਆ ਸੀ, 4th ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ 5th ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ 3rd 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਇਹ ਉਹ ਸੀਗੇ ਵਿਲੀਅਮ ਐਸ ਗੌਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ US ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ USAID, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 8 ਮਾਰਚ 1968 ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਸੀਡ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀ, ਫਲਾਨੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਮਿਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਚ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਲ। ਤੇ ਮਿਲਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਲਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅਗਰ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸੀਗੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਵਰਗਿਸ ਕੁਰੇਨ ਸੀਗੇ, ਵਰਗਿਸ ਕੁਰੇਨ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਦਰ ਆਫ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੌਣ ਨੇ, ਵਰਗਿਸ ਕੁਰੇਨ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਫਲੱਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ। ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਿਸ ਕੁਰੇਨ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ, ਅਮੂਲ ਦੇ। ਅਮੂਲ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗੇ ਵਰਗਿਸ ਕੁਰੇਨ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰਾਜੇ, 14 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਮੂਲ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈਗੇ ਵਰਗਿਸ ਕੁਰੇਨ ਹੈ। ਫਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ ਹੋਇਆ ਸੀ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਿਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਅਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ। ਤੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਸ ਕੁਰੇਨ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 14 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਆਨੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੈਲੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੈਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਲੋ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆਇਲ ਸੀਡ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਯੈਲੋ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਸਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਨਫਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਸਨਫਲਾਵਰ ਦਾ ਰੰਗ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯੈਲੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਮ ਪਿਟੋਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ, ਕਿਹਦਾ, ਯੈਲੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਬਲੈਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਬਲੈਕ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਲੈਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
कि ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਬਲੂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ ਬਲੂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬਲੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਬਲੂ ਦੇਖੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਬਰਾਊਨ। ਬਰਾਊਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਕਾਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨॉन ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਬਰਾਊਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ 골ਡਨ ਫਾਈਬਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ 골ਡਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, 골ਡਨ ਫਾਈਬਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। 골ਡਨ ਫਾਈਬਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜੂਟ ਜਿੱਤੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਟਸਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? 골ਡਨ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 골ਡਨ ਫਾਈਬਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਕੱਲੀ 골ਡਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜੇ 골ਡਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਐਪਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ 골ਡਨ ਸੇਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 골ਡਨ ਸੇਬ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, 골ਡਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਫਰੂਟ ਨਾਲ। ਹਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ 골ਡਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 골ਡਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਫਰੂਟ ਤੇ ਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਗ੍ਰੇ। ਗ੍ਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖਾਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਕ। ਪਿੰਕ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਓਨੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਜਾਂ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ਸਿਲਵਰ। ਸਿਲਵਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਐਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਲਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਲਵਰ ਫਾਈਬਰ, ਇੱਥੇ ਸਿਲਵਰ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਐਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਫਾਈਬਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਾਟਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਹੈਗੇ ਇਹੀ ਸੇਮ ਸਿਲਵਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਫਾਈਬਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰੈੱਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੈੱਡ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ, ਰੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਮੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਮੈਟੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੈੱਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਉਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰਾਉਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਪੋਟੈਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪੋਟੈਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੁੱਕਿਆ ਰਾਜੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਨਾਰਮਨ ਬਰਲੌਗ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਤੇ, ਵਿਲੀਅਮ ਗੌਡ ਪੜ੍ਹਾਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਈਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਵਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ ਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਲਾਈਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਲਾਈਡ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸਲਾਈਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੀਡਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਟਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2019 ਦੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 18-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਅਥੈਂਟਿਕੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, 99% ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। 99% ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਚਾਈਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 100% ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 99% ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਯੂਪੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਯੂਪੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸੋਇਆਬੀਨ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ USA। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਮੱਕੀ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ USA। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਟੀ। ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਉਧਰੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ। ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਗਰਾਊਂਡਨਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਟਨ। ਕਾਟਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਟਨ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਾਟਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਚਾਈਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੋਸਟਲੀ ਚਾਈਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਟ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਟਸਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇੰਡੀਆ। ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਪੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੂਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਲਸਿਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਲਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਾਜੇ, ਓਵਰਆਲ ਪਲਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ MP ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ MP ਹੈ। ਕੋਕੋਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਹੈ। ਐਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ UP ਹੈ। ਜੇ ਪੋਲਟਰੀ ਮੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਓਵਰਆਲ ਮੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ UP ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਮੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ। ਆਇਲ ਸੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ MP ਹੈ। ਲੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋਸ ਸੀਰੀਅਲ। ਕਰੋਸ ਸੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ ਵਗੈਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਹਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ UP ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੈੱਡ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗਾਰਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ। ਰਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੇਰਲਾ। ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਚੈਸਟਨਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਜੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਜੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਪੋਟੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਭਾਈ UP ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਸਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਚਾਈਨਾ ਹੈ। ਸਨਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੈ। ਅਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਬਨਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ। ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ UP ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ UP ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਲੇਟੈਸਟ UP ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਪਲ ਆ ਗਿਆ। ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਚਾਈਨਾ। ਤੇ ਮਸਟਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਟਰਮ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਨਾਜ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਵਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਗਾਉਣੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਗਾਉਣੇ ਆ, ਚਾਵਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਗਾਉਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਖੰਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਮਾਕੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਹੁਣ ਜੂਟ ਤੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕਾਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਓਪੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਫੀਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੌਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਕ੍ਰੌਪ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਹੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕ੍ਰੌਪ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਦੇ ਬਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ, 25-30 ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਉਵੇਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਬੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਕੋਨਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਫਸਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।